ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، وثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى أرواح الإمام المهاجر إلى الله إلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، وثم إلى أرواح الإمام المشتري الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي من جميع ساداتنا البعلوي، وثم إلى أرواح الإمام المشتري الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وثم إلى أرواح الإمام المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده، وثم إلى أرواح الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم، ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيب وحبيب عبد الرحمن محمد الجفري مولى عرشه، وثم إلى أرواح الحبيب يوسف بن عابد الحسني وحبيب عمر بن يوسف بن عابد الحسني، وثم إلى أرواح الإمام القطب الأنفاس وعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى أرواح الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وحبيب طاهر بن حسين بن طاهر وحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وحبيب حسن بن صالح البحر الجفري، وثم إلى أرواح الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس، ثم إلى أرواح الإمام القدواتنا وذخراتنا المؤلف سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ثم إلى أرواح الإمام القطب صاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف صاحب قرسي، وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تانقل جنبر، وحبيب حسين بن حادي الحامد صاحب راني، ثم إلى أرواح الحبيب حسين بن أبو بكر الأدرو صاحب لور باتان، وثم إلى أرواح الحبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي كويتان، وحبيب علي بن حسين العطاس، وحبيب سالم بن أحمد بن جندان، وثم إلى أرواح صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمبان بوغر، وحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد، ثم إلى أرواح الحبيب عاقل بن سالم العطاس، وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Paragraf kedua. Dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28. Fatimah di tengah. Muridu. Kalamuhu zikrun wa hikmatun. Atasnya. Al-muridu man syakara 'ala na'ma'i. Al-muridu man syakara. Atasnya lagi. Al-muridu man syakara 'ala na'ma'i wa sabara 'ala al-bala'i wa radiya bi muridil qada'i wa hamida rabbuhu fis sarai wal dharra'i wa akhlasa lahu fis sirri wan najwa. Al-muridu man la tastarihu al-aghyar wa la tastabiluhu al-asa wa la taglibuhu ash-shahawat wa la tahkumu alaihi al-'adat. Banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dihujani rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Dari siang ini hujan betulan, hujan air. Tapi beberapa dari kita masih bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, Allah masih pilih kita semua untuk bisa duduk di tempat ini untuk kita melanjutkan pembelajaran kitab dari Risalah Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Haddad. Semoga apa yang kita upayakan, dari apa yang kita usahakan untuk belajar, mengerti, mengetahui tentang hal ini, dan kemudian insya Allah bisa kita amalkan semampu kita. Semoga hal ini menjadi saksi pemberat
timbangan amal kebaikan kita yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan untuk kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sebaiknya sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa kita catat dari satu persatu sifat daripada murid ini, semoga kita bisa melihat di mana kurangnya kita, mana yang sudah bisa kita lakukan, mana yang belum kita lakukan, mana yang masih sering terlewat oleh kita, sehingga dengan senantiasa kita mencatatnya, kemudian kita membacanya, kemudian kita lihat di dalam kehidupan hari-hari kita, semoga dengan melakukan hal-hal semacam itu insya Allah kita bisa memperbaiki diri kita untuk mendapatkan kedudukan tadi. Dikatakan pada pertemuan sebelumnya bahwa hendaknya seorang murid dia tidak akan dianggap menjadi seorang murid sehingga satu, dia mendapati di dalam Al-Quran apa yang dia cari. Maknanya bahwa seorang yang ingin mendekat kepada Allah harus sering-sering membaca Al-Quranul Karim. Kalau seseorang mengaku cinta pada orang lain, seandainya ini diumpamakan laki dan perempuan, kemudian kekasihnya mengirimkan surat kepada dia, dikirimkan surat kepadanya. Kalau orang itu betul mencintai kekasihnya tadi itu, pasti dia akan sering membaca daripada suratnya itu. Ya. Dan walaupun surat itu sudah pernah dibaca, tapi kalau dia memiliki kerinduan kepada yang dikasihinya, maka dia tidak akan pernah bosan untuk membaca, walaupun hanya sebait demi sebait dari surat tersebut. Lah ini Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita harapkan rahmatnya, zat yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita. Maka hendaknya seseorang yang ingin mendekat kepada Allah, dia sering-sering membaca Al-Quran, sehingga dengan begitu akan tersingkap makna-makna yang tersembunyi dari dalam Al-Quran, dan dia akan mendapati apa yang dia cari dari Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui kekurangan dari kelebihan yang dia miliki. Bukan kekurangan dan kelebihan, bukan. Kalau kekurangan dan kelebihan kita tahu, kita kurangnya ini, kita kelebihannya itu, ya. Tapi seorang yang ingin mendekat kepada Allah lebih daripada itu. Kekurangannya dia tahu, dia harus perbaiki itu. Kemudian yang kedua, kalau dia punya kelebihan, apa kurangnya dari kelebihan itu? Saya punya banyak uang, oke, kita punya banyak uang. Saya berilmu, saya punya tenaga, saya punya ini, saya punya pangkat, saya punya, itu kelebihan-kelebihan kita. Apa kekurangan dari kelebihan kita itu? Saya punya banyak uang tapi saya jarang bersedekah, maka bersedekahlah. Saya punya banyak, saya punya kecerdasan tapi kecerdasan saya tidak saya manfaatkan untuk sesuatu yang manfaat, sesuatu yang mendatangkan manfaat. Nah, itu kekurangan dari kelebihannya, ya. Maka itu juga dia perbaiki. Kelebihan-kelebihan yang dia punya tetap dia tilik. Mana nih yang kurang dari kelebihan saya? Apa yang bisa saya optimalkan, saya maksimalkan dari kelebihan-kelebihan yang sudah saya miliki, ya. Kemudian yang ketiga, merasa cukup dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak perlu Tuhan yang lain. Lagi ditimpa ujian, dapat masukan dari si fulan, dapat masukan dari si fulan, itu di depan pintu feng shui-nya ini harusnya pintunya diganti. Boleh ya begitu?
pasang patung 2 biji di situ untuk menolak zat-zat hawa-hawa yang buruk. Patungnya kalau misalnya begitu sudah mendatangkan sesuatu yang buruk. Bagaimana dia mau menolak yang buruk? Ya? Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluknya, daripada hamba-hambanya. Kita kadang bergantung kepada orang, normal lah itu. Kita kalau sakit ya kita ke dokter. Kita kalau misalnya bodoh ya kita belajar, kita pergi ke sekolah. Kalau kita mau dagang ya kita belajar sama orang yang sudah biasa berdagang. Tapi apa kita menggantungkan bahwa dengan berdagang saya harus jadi kaya? Dengan berobat ke dokter pasti saya sembuh. Dengan belajar pasti saya pintar? Enggak juga. Berapa banyak orang yang belajar enggak pintar? Berapa banyak orang yang berdagang tapi enggak kaya? Ya? Banyak yang begitu-begitu. Sakit ke dokter enggak sembuh. Si fulan sakit minumnya ini sembuh. Yang ini minum enggak sembuh. Padahal sakitnya sama yang dia rasa. Kenapa bisa begitu? Karena yang memberikan kesembuhan, yang memberikan rezeki, segala sesuatu yang ada di dunia ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka merasa cukuplah dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, dari hamba-hambanya yang lain. Ya. Merasa cukup bukan berarti kemudian dia enggak berusaha, salah juga tuh. Merasa cukup itu harus disertai dengan ikhtiar. Saya mau pinter, tapi dia nggak belajar-belajar, ya salah. Saya merasa cukup dengan Allah, nanti Allah yang ngasih saya kepintaran, salah. Kalau mau belajar dulu, lihat hasilnya. Hasilnya bagaimana terserah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita belajar. Ya. Itu makomnya kita, kedudukannya kita. Saya kalau mau makan ya harus kerja. Nggak usah, kan rezeki udah ditanggung. Betul, rezeki sudah ditanggung. Tapi adab kita sebagai hamba kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita menjemput rezeki kita dengan cara kita berikhtiar sebaik mungkin. Ya. Kita berusaha sebaik mungkin, adapun hasilnya itu bagaimana Allah. Allah kasih kita sedikit, cukup. Merasa cukup dengan Allah, nggak usah ngeluh, nggak usah segala. Kalau dikasih lebih sama Allah, manfaatkan buat sesuatu yang mendatangkan manfaat yang lebih lagi. Dan di hadapan dia yang keempat, sifat seorang murid itu tidak ada perbedaan di depan matanya antara emas dengan batu. Maksudnya gimana nih? Emas itu menggambarkan sesuatu yang berharga dan batu itu menggambarkan sesuatu yang tidak berharga. Jadi antara di hadapannya tujuan dia nih bukan sekedar urusan dunia, duit atau harta, pangkat, jabatan, kemewahan, ketenaran. Tujuan dia bukan itu. Dia belajar mau pinter mau nggak pinter urusan Allah. Nggak usah pusing sama makhluk tadi. Dia mau dikenal atau tidak dikenal sama orang, nggak ada bedanya. Muridnya mau sedikit, muridnya mau banyak, nggak ada urusan. Yang penting apa? Tujuan dia adalah Allah. Tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada perbedaan antara sesuatu itu yang dianggap berharga oleh manusia maupun yang tidak berharga, dianggap tidak berharga di hadapan manusia. Saya kerja buat apa? Biar dilihat sama orang, saya orang yang rajin. Ya salah. Anak-anak disekolahin biar apa? Biar pinter. Salah. Kurang tepat. Sekolahkan anak supaya dia mengenal tentang Tuhannya, ridho sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada perbedaan di hadapannya antara sesuatu yang berharga dalam pandangan dunia atau sesuatu yang
tidak berharga. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, al-muridu, seorang murid itu hendaknya benar ya. Man hafizal hudud. Oh ya, ini masih yang lalu nih. Yang kelima adalah murid itu adalah orang yang mengerti batasan-batasan. Ini saya nggak akan ini, saya hanya review aja. Kemudian yang keenam dia wawafa bil uhud, dan dia menjaga daripada memenuhi, bertanggung jawab memenuhi terhadap janjinya, ya. Waradi bil mawjud, dan ridho terhadap al mawjud bil mawjud, dengan segala sesuatu yang ada. Dia mau makan, aduh saya mau makan nih, yang ada di depannya hanya nasi, garam sama minyak, ya sudah, merasa ridho dengan apa yang sudah Allah tentukan. Wasabara anil mafqud, dan bersabar dengan apa yang tidak dia dapati. Yang keberapa itu? Udah banyak tuh, udah ada 8 ya. Dia ridho dengan apa yang ada, dan dia bersabar dengan sesuatu yang tidak dia dapati. Dia usaha dapatnya banyak, alhamdulillah. Dia usaha dapatnya sedikit, ridho. Dia usaha dia nggak dapat, dia rela dengan apa yang, bersabar dia dirinya dengan apa yang nggak dia dapetin. Nah ini kalau kita lihat dalam keadaan sehari-hari kita, ini kadang-kadang nih banyak yang meleset kita nih. Saya udah usaha sebaik mungkin, tapi saya nggak dapat, kecewa dia. Yang tadinya sholatnya bagus jadi kagak sholat. Yang tadinya baca Qur'annya banyak jadi malas baca Qur'an. Yang tadinya pokoknya yang tadinya positif, gara-gara urusan dunia semuanya berubah agamanya. Tergantung bagaimana saldo yang ada di rekeningnya dia. Berapa duit yang ada dia terima di kantongnya. Kalau Allah kasih 1 juta dia, wah bahagia dia, senang. Giliran cuman ada 20.000, pusing deh. Sholatnya juga sekedar banyaknya duit yang ada di kantongnya dia. Ya, jangan sampai begitu. Ini kita lihat diri kita masing-masing, kita koreksi dah. Ya, ini kita belajar begini bukan buat nuduh orang, bukan buat nilai orang, tapi kita lihat diri kita sendiri bagaimana. Ya, al-murid man syakara 'alan na'ma'i, murid adalah mereka yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit apapun yang Allah berikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah dia tentukan, yang sudah Allah tentukan bagi kita. Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang memberi. Lihat siapa yang memberi. Ada orang dikasih uang sama satu orang dikasihnya cuman 1.000 nih, masih pati murah, mau ngeluarin pedang nggak jadi, ya, cuman 1.000, tapi yang ngasih adalah presiden. Kira-kira tuh duit dijajanin nggak sama dia? Yang ada dia foto tuh sama presiden dikasih duit 1.000 perak, 1.000, tapi yang ngasih presidennya. Tapi kita minta duit sama orang tua kita, dikasih 5.000, kagak ada syukur-syukurnya. Dikasih 10.000, kagak ada syukur-syukurnya. Kurang aja. Jajan masa cuma segini. Anak-anak sering tuh begitu. Ya. Maka sebaiknya seorang murid itu mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Bukan cuma sekedar materi, tapi kesehatan kita itu juga nikmat. Kita bisa tidur, kita bisa bangun, kita bisa makan, kita bisa ke kamar mandi, kita punya baju, kita bisa dengar, kita bisa datang ke sini, kita bisa ngelihat. Itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah atas apa yang sudah Allah berikan, nikmat yang sudah Allah berikan sama kita. Wasabara
'alal bala. Dan kalau dapat ujian, namanya juga ujian. Kalau dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, sabar. Sabar. Anak-anak itu kalau mau naik kelas diuji nggak? Susah nggak ujiannya? Itu ujiannya cuma sehari, seminggu dah, katakan begitu. Itu persiapannya, susahnya, belajarnya, itu bisa sebulan sebelumnya, bisa mungkin nih kalau dia udah kelas 3 SMA, kalau orang tuanya punya disuruh ikut les, biar lulus bagus. Ujian ntar masuk perguruan tinggi, ujiannya cuma 2 hari atau 3 hari misalnya. Itu lesnya udah setahun. Sabar atas ujian. Anak-anak aja itu kita latih supaya mereka sabar. Nah ini kita yang sudah menjalani kehidupan, bukan lagi kehidupan sekolah, tapi benar-benar kehidupan kita di dunia, kalau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, sabar. Di balik kesabaran itu nanti ada hasilnya. Ujian selamanya begitu enggak? Pasti ada akhirnya ujian. Pasti ada akhirnya. Lihat ya. Kita ini udah berapa puluh kali ulang tahun. Udah tua berarti ini kita. Dulu pernah enggak ngerasain masa-masa susah? Sering ya? Lewat enggak tuh masa? Lewat. Sekarang kita pernah enggak setelah masa susah itu kita pikir, kita lewati terus kita ada bahagianya? Covid dulu susah tuh. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah bisa jadi lebih baik. Ujian itu bakal lewat. Kita kalau nggak terima, kita nggak akan bisa maju. Tapi kalau kita terima ujian itu dengan rasa sabar, ntar kita ngelewatinya enak. Sekarang nih, kalau dulu kita nggak ngeluh, nggak banyak ngeluh sama Allah. Sekarang kalau udah dikasih kenikmatan, kan enak. Kalau misalnya seandainya ini saya kasih analogi aja, permisalan. Kalau misalnya Allah itu berwujud seperti manusia, yang dulu dikasih ujian sama Allah, terus kita ngeluh, kita omongin di belakang nih Allah. Sekarang kalau kita duduk sama Allah, malu nggak kita duduk sama Allah? Malu lah. Loh, ente dulu kan yang ngomongin anak. Waktu anak kasih ujian ente bagaimana? Ini keadaan seperti ini enggak kita dapetin di dunia. Entar kita dapetin di hari akhir. Ketika kita berhadap-hadapan sama Allah. Allah kasih lihat film hidup kita dulu. Nih si fulan nih, ente waktu dikasih ujian, ente enggak sabar. Ente ngeluh sama anak. Setelah itu dikasih kenikmatan sama Allah, ente nggak bersyukur sama anak. Nah, bagaimana kita mau berhadapan sama Allah soal itu? Malu nggak ya? Nah, makanya orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sifat yang harus dimiliki adalah bersabar terhadap ujian yang Allah berikan, ya. Waradiya bimurril ghadha, dan dia rela terhadap roda ketentuan yang sudah Allah tetapkan buat dia. Diuji, sabar. Ditentukan ini buat dia sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, ya dia rela terhadap ketentuan yang sudah Allah tentukan. Nabi Allah Ayub alaihissalam sehat, tahu-tahu dikasih sakit. Sakitnya bukan sebentar, 7 tahun. Bertahun-tahun dia rasakan itu. Orang yang tadinya senang sama dia, simpati sama dia, gara-gara sakitnya menjauh. Tapi apa dia enggak terima dengan, ya Allah kenapa saya begini begitu? Enggak. Dia rela dengan, ya Allah. Bahkan dia bilang, kau boleh ambil apapun dari apa yang ada di dalam diri saya ini. Mau dikasih sakit, mau dikasih buta. Yang penting hatinya jangan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hatinya dibuat lupa kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dia rela dengan ketentuan yang berjalan. Nabi Allah Ibrahim sudah menanti-nanti anaknya bertahun-tahun. Akhirnya dikasih sama Allah. Nabi Allah Ismail. Datang perintah buat nyembelih anaknya. Anak yang disayang-sayang, yang ditunggu-tunggu. Tahu-tahu sama Allah disuruh sembelih. Apa dia nggak rela dengan keadaan itu? Enggak, dia rela. Sebelumnya, ketika istrinya melahirkan Nabi Allah Ismail, kemudian sama Allah disuruh tempatkan di tempat yang nggak ada manusia, nggak ada kehidupan di situ. Di satu lembah namanya Bakkah. Dulu tuh namanya Bakkah, bukan Mekkah. Bakkah. Di Quran disebutin tuh. Nggak ada orang sama sekali di situ. Nggak ada manusia, wala perdagangan, nggak ada. Bahkan Sayyidah Hajar itu ketika mau ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, dia nanya, ini kemauanmu atau perintah dari Tuhanmu? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak nengok lagi nih Nabi Ibrahim. Perintah dari Allah. Katanya Sayyidah Hajar, kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, pergi nggak apa-apa, udah jalan sana. Allah nggak akan ninggalin saya di sini, nggak akan meninggalkan mereka berdua di situ. Gimana tuh keyakinan seorang perempuan yang baru melahirkan dengan anak kecil di lembah yang nggak ada orang, sampai akhirnya terjadi peristiwa Safa dan Marwah, keluar air Zam-Zam. Karena di situ ada air, mulai ada kehidupan lewat rombongan dari Yaman. Kemudian mereka bikin perkemahan di situ. Jadi kampung, karena ada sumber air, akhirnya jadi berkembang menjadi Mekah seperti yang kita tahu sekarang itu. Rela akan ketentuan yang berjalan, ya. Wa hamida rabbahu fis sarra'i wad dharra'i. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hamida rabbahu, Tuhannya yang sang pengatur, Tuhannya sang pengatur, fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Kalau keadaan kita lapang, gampang kita bersyukur. Gampang gitu. Walaupun kadang-kadang masih lupa juga. Tapi kalau lagi keadaan sulit, itu bagaimana kita bisa bersyukur? Kita harus pahami dulu tuh, bahwa kalau kita ditimpa kesulitan, itu artinya kita sedang disayang sama Allah. Kita sedang diuji. Kalau dikasih kesulitan, artinya nih kita mau naik tingkat. Kalau anak SD, anak sekolah lah, nggak usah anak SD, anak sekolah, nggak ujian-ujian, ya dia di situ-situ aja udah. Mau 10 tahun di kelas 1 SD gitu. Ini udah tumbuh kumisnya, kok masih kelas 1 mulu. Saya nggak ikut-ikut ujian. Seneng dia lagi, saya nggak diuji. Enak nggak tuh? Temen-temennya udah, sekolahnya udah tinggi-tinggi, dia masih kelas 1 aja. Nggak diuji dia. Maka dengan adanya keadaan sulit, itu artinya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga perlu bersyukur terhadap hal itu. Bahkan ada orang yang keluarganya ditimpa dengan kematian. Yang keluar dari mulutnya pertama kali adalah Alhamdulillah. Bukan dia bersyukur saudaranya mati, tapi yang dia syukuri, ini yang saya ceritakan bukan saudara kandung, anaknya meninggal. Anaknya wafat, tenggelam. Yang keluar dari mulutnya pertama kali apa? Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena anak saya ini belum berdosa, belum baligh dia. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si anak ini tempatnya di mana dia? Surga apa neraka? Insyaallah di surganya Allah. Bahagia apa senang? Senang apa susah hati kita? Susah jawabnya ya. Kalau anak kita masih kecil meninggal ya berat juga pasti.
Tapi lihat bagaimana kalau orang sudah memiliki kedekatan dengan Allah. Diuji bahkan dengan kematian. Alhamdulillah keluar. Syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan itu. Karena yang dia lihat bukan meninggalnya anaknya misalnya. Bukan dia sakitnya, bukan harta yang tidak dia dapatkan, bukan kesulitan hidupnya, tapi yang dia lihat di balik itu semua ada siapa sih? Ada Allah. Pasti Allah menentukan sesuatu kepada hambanya itu adalah ketentuan yang terbaik sesuai dengan kadar pengetahuannya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan kasih sebuah ujian kepada hambanya kecuali kalau si hamba itu mampu untuk melewatinya. Yang membuat kita merasa kita tidak mampu ya karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena lemahnya pemahaman kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah keimanan kita masih. Maka dengan kita belajar begini, kita baca hal-hal seperti ini, kita telisik lagi diri kita nih. Apa yang kurang dari kita? Dan ini pelajaran hidup. Pelajaran hidup nih. Kalau kita dapati di kehidupan keseharian kita, kita ditimpa kesulitan apapun lah. Yang di pasarnya, yang di kantornya, yang di tokonya, yang di jalanannya, yang di mana tempat dia punya. Ada masalah, ingat nih masalah begini. Ketika kita ditimpa kesulitan, ketika kita diberi kelapangan, adakah kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Kemudian selanjutnya wa akhlasalahu fis sarri wan najwa. Ya. Dan ikhlas, rela, ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Kalau yang disebutkan di sini dalam kesunyian dan kesendiriannya. Kalau di depan orang, kita ini kadang jaim, sering jaim. Depan orang nih, wah, nggak enak kalau nggak ikhlas. Nggak enak kalau nggak ikhlas. Dimintai duitnya untuk pembangunan jalan di kampungnya misalnya. Aduh, dimintanya di depan orang lagi. Udah, dengan senyumnya dia kasihkan itu uang. Karena di depan orang nggak enak. Ntar saya dibilang orangnya pelit lagi. Ntar saya begini. Kan kalau saya kasih kelihatannya orangnya dermawan gitu ya. Iya, kalau di depan orang sih gampang. Kalau di dalam kesendirian, ikhlas sama Allah. Dalam kesunyian, kesendirian. Dia relakan waktunya untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan apa yang ada di dalam kehidupannya untuk dia bisa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Disuruh bangun malam, ikhlas. Rela dia. Dalam orang-orang lagi pada tidur, enak-enak nih, hujan-hujan, dingin, adem. Selimutan kan, disuruh bangun tengah malam. Jam 2:30 pagi, mau ke air juga dingin. Tapi disuruhnya begitu. Ikhlas. Ya. Ini hal-hal seperti ini jangankan yang dengar, yang ngomong juga ini masih banyak yang perlu diperbaiki dari kehidupannya. Ya. Kita sama-sama lah. Sekali lagi saya tekankan, kita ini bukan guru sama murid. Kita ini bersahabat. Seperti halnya Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Bukan seperti Nabi Isa dengan para murid-muridnya. Kalau guru sama murid ada batasan-batasan. Tapi kalau sahabat dengan sahabat itu lebih akrab dan kita bisa saling bantu-membantu untuk kita bisa mendekat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesadaran di dalam diri kita untuk kita menilai kembali sebetulnya bagaimana keadaan kita sekarang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan duniawi kita kalau ditimbang dengan nilai keinginan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dulu kesadaran itu, dan semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, berikan kepada kita himmah yang kuat untuk kita bisa memperbaiki keadaan kita, dan semoga Allah berikan kekuatan. Allah mudahkan langkah kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diwafatkan kelak dalam keadaan upaya kita yang terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita diselamatkan dari siksa hari akhir, dari fitnah hari akhir, dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah.